Vista and all that. Try to have satsangs as we had today on annual basis. Have it on weekends. And then there are excellent Sataka Sahityam. Satakam is a compendium or a composition of 100 poems. We have Sumati Satakam, Krishna Satakam, Dasarathi Satakam, Bhaskara Satakam, Kumari Satakam, Kumara Satakam. There are a number of Satakam. Vemana Satakam. Kindly make your children read at least 2 or 3 Satakams. Sumati Satakam, Krishna Satakam, Dasarathi Satakam. Bhadradri Rama, Srisela Mallikarjuna, Simhadri Appanna, Annavaram Satyanarayana Swami, Dwarakatumala Venkateswara Swami, Vemulavada Rajarajeshwari, Sriselam Mallikarjuna Brahmaramba, Tirumala, Sri Venkateswara Swami Balaji, they always shower their blessings on you when you attune yourself to this type of Sahityam. Similarly, we have Bhartrhari Subhashitalu, translated by Yenivu Lakshmana Kavi into Telugu. Kindly see that your children at least recite a few poems of Subhashitalu so that they can develop their character and conduct. Then do not forget to have Nitya Deepa Aradhana, lighting the lamp before God in the fresh hours of the day when you complete your morning of things, oblations, and having bath, try to live the life before God. That saves you from the scourge of crisis of myriad nature. This is very important. Similarly, Annamacharya, Sankirtanacharya, who have rendered more than 30,000 Sankirtan songs on Lord Venkateshwara. They are available now to an extent of 1,500. Mr. Subbarao has distributed CDs of Annamacharya to many people, and you will be happy to give to anybody whoever wants such CDs free of cost. And Ramadasa, Bhadrachala Ramadasu, Tyagaraja Swami, Narayana Tirtha, Tarangas, this type of Sankirtana Sahityam, please read, enjoy, tell your people, see that your children understand these beauties of the beauty of these Sankirtans. And I have a desire, my prayer to Lord Venkateshwara is there should be a temple for Lord Venkateshwara of a bigger dimension in Mauritius. This is my prayer. At the same time, there should be a temple of Lord Appanna in the same place. These are 2 temples because Simhadri Appanna temple is next to Tirumala Sri Venkateswara Swami Balaji Mandir. I am very sure in the next few years to come, the sacred shrine for Lord Appanna Swami may materialize if you all desire. The government of Andhra Pradesh may consider giving you support. It depends between a relationship between two, a sort of request from your side, and I am sure this may be possible by the will of Lord Appanna. This, the first world conference on Simhadri Appanna, shall not go waste. It is going to demonstrate in spirit some structural edifices dedicated to Lord Appanna Swami and Lord Venkateswara in few years to come. If not sooner, it can be later. If not later, it can be sooner. I thank you very, very much for giving us the opportunity of being with you and sharing the joy and the pleasure of seeing what you have been doing here. It is Simhadri Appanna Divyotsavam. Telugu variki idi Netrotsavam. Pravasi Telugulaku Deepotsavam. Mauritius Paurulaku Navyotsavam. Harinama Priyulaku idi Shravanotsavam. Simhadrinathaniki Vaibhavotsavam. Pravasi Telugu Velugula Mahotsavam. Appanna Karana Karuna Varanotsavam. Parameshwari Anandashramam, Anda Chandalaku Ashrayam, Adithulaku Subhashrayam, Artulagiri, Klesha Vyayashrayam. ఈ సూత్రానికి
ఈ ఆత్మీయతకు ఈ బంధుత్వానికి సూత్రధారిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమాన్ సత్యగామ అప్పయ్య గురుదేవులు 10,000 సంవత్సరాలు పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయి రక్తాండు పలుకోటి 100,000 మల్లాండుగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే శ్రీనివాస. Et vraiment un grand encouragement, ce qu'il veut dire là, docteur Vijay Raghavacharya. Laisse-moi dire où qui s'en va, ce qu'il causait là. Dans Andhra Pradesh, il y a 37 000 grands mandiram. Par exemple, Tirupati Tirumala, Simhachalam, Bhadrachalam, allemand 37 000 grands mandiram. 37 000 mandiram et une organisation. Pareil que Madame Maurice, nous disons Sanatan Dharma Temples Federation. Vous connaissez où? Mais combien de mandiram il y a? Combien de shivalaya il y a? Dans Andhra Pradesh, 37 000 mandiram joignent ensemble sur fédération. Raghavacharya Garu, les directeurs. Vous avez pensé du coup, les directeurs. Et dans Maurice, une fédération, les capables, les bonnes sociétés, ils joignent une fédération, mais il n'y a pas gouvernement. Pas gouvernement qui peut contrôler ça. Mais ce que moi, je peux dire là, gouvernement Andhra Pradesh, les dirige, les payer pour sa fédération-là, ça veut dire qu'il y a un état-major dans Andhra Pradesh, les directeurs. Vous avez avoir une idée qui qualité du monde ça. Et il veut dire aussi au début, pour avoir ça des grands mandirams spéciaux dans Maurice, pour Simhadri Appanna, l'idée là, il vous donne un full coup de main. Et si on avance un Venkateshwara Mandiram, bien, typiquement, bien joli, et il est là pour aider. Et sculpté, on connaît, vous êtes faux. Mais seulement nous qui faisons debout, il donne nous la main. Il donne nous la main. Voilà ce qu'il a envie de dire là. Un grand encouragement, un petit peu de patience pour faire terminer. Je vous dis là, je vais donner 5 minutes pour passer notre message. 3 minutes pour passer le message. Premièrement, pour appel, Devasthanam, Simhachalam, sa grand mandiram, là, vous connaissez les 10 après Tirum, là, hein, je peux dire où. Dans Andhra Pradesh, il y a un grand mandiram. Mais Simhachalam pour Simhadri Appanna, so mandiram, so Gudi. So, ego. Executive Officer Shri Narasingha Rao Garu, il est présent parmi nous. Et vous gagnez l'idée, ça Simhadri Mandiram, Simhadri Appanna Mandiram là, par mois, 10 millions, pardon, 20 millions roupies rentrées donation. M'aurait répété. Qui qualité Mandiram ça? Chaque mois, 20 millions de roupies, un minimum, paiement dans Mandiram là. Combien de monde peut aller faire darshanam pour Simhadri Appanna ou pense-lui? À ce qu'on a Narasimha Jayanti et les autres grands fêtes, de combien de millions de monde aller? Ça, grand Mandiram pour Simhadri Appanna, Narasingha Rao Garu, le EO. Executive Officer. Donc, on peut appeler దయచేసి ముగ్గురు ఉన్నారు మీ సందేశము క్లుప్తంగా చెప్పండి. నరసింహరావు గారు 5 నిమిషాలు, తర్వాత సుబ్బారావు గారికి కూడా 5 నిమిషాలు క్లుప్తంగా తమ సందేశము వినిపించడానికి, అటు తర్వాత శ్రీమాన్ ప్రసాద్ గారు కూడా
5 నిమిషాలు తమ సందేశాన్ని వినిపిస్తారు. ధన్యవాదాలు. ఓం నమో ఓం శ్రీ సింహాచల వరాహలక్ష్మి నరసింహాయ నమః. ప్రియమైన మారిషస్ దేశ సోదర వైష్ణవ భక్తులకు ఇతరులకు అందరికీ నా నమస్సుమాంజలి. మేము భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ సింహాచల దేవస్థానం నుండి ఈ మారిషస్ పుణ్యభూమికి రావటానికి కారకులైనటువంటి గురువు గారు శ్రీ సత్యకామ అప్పయ్యాజీ గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, శ్రీమన్నారాయణునికి మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. నేను కార్యనిర్వహణాధికారిని కనుక దేవస్థానం గురించి చెప్పడమే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. మా సింహాచల దేవస్థానము శ్రీ వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానము. దీనినే మనందరము కొలోక్వియల్ భాషలో సింహాద్రి అప్పన్న అంటున్నాం. సింహాద్రి అప్పన్న అనే దైవము ఒక ప్రత్యేకత మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ దైవంలో శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ద్వయావతారములు, 2 అవతారములు మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి. వరాహావతారము మరియు నరసింహావతారముతో స్వామివారు కృతయుగములో సింహాచల కొండపైన తన అత్యంత ప్రేమైన భక్తుడు ప్రహ్లాదుని బ్రోచినప్పుడు ఆ కొండపైన వెలిచారు. ఆ ప్రహ్లాదుని కోరిక మేరకు ఆ స్వామి ద్వయావతారుడుగా అక్కడ వెలిశారు. ఈ దేవస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం మహానగరం కాస్మోపాలిటన్ సిటీ ఎడమలో సింహాద్రి పైన వెలిసి ఉన్నది. ఆ స్వామివారు మహాదేవుడు సింహాద్రి అప్పన్న. ఈ సింహాద్రి అప్పన్నకు ముఖ్యమైన పండుగలు నృసింహ జయంతి, నృసింహ కళ్యాణము, చందనోత్సవము మరియు గిరి పౌర్ణమి. ఈ సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం నాడు మాత్రమే భక్తులకు తన నిజమైన రూపాన్ని చూపుతారు. మిగిలిన మొత్తము కాలంలో మనం చూస్తున్నటువంటి రూపంలో వారు మన దర్శనమిస్తారు. చందనోత్సవం అనేది అత్యంత పెద్ద పండగ. ఈ పండగకు భారతదేశం నుంచి నలుమూల నుంచే కాకుండా ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల నుంచి భక్తులు వస్తుంటారు. దాదాపు 4 నుంచి 5 లక్షల మంది వస్తుంటారు. అంతటి గొప్ప పండగ, అంతటి గొప్ప దేవుడు సింహాద్రి అప్పన్న. ఈ సింహాద్రి అప్పన్న దేవాలయమునకు స్ట్రక్చరల్ చెప్పాలంటే దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయలు ఒక నెలకు స్వామివారికి ఆదాయం వస్తుంది. ఖర్చు కూడా దాదాపు 2 కోట్లే ఉంటుంది. ఈ స్వామివారు కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారం. ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ ఏమిటంటే శ్రీమద్ రామానుజ వారులు శ్రీమన్నారాయణుని శేషతల్పం ఆదిశేషుడి యొక్క అవతారమైనటువంటి శ్రీమద్ రామానుజ వారులు 10,058వ సంవత్సరం, నేటికి దాదాపు 1000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ దేవాలయంలో ఒక యంత్రాన్ని స్థాపించారు.
ఈ యంత్రము పైన కప్పస్తంభాన్ని దాదాపు 500 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారు 1509 నుంచి 1529 మధ్యన వారు పరిపాలించినప్పుడు అక్కడ పెట్టినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. ఈ కప్ప స్తంభం సంతాన స్తంభం అనుకొని ఫస్ట్లో అనేవారు. కానీ ఈనాడు ఆ కప్ప స్తంభం భక్తులకు కోరిన కోరికలు తీరుస్తుందని చాలా 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 నమ్మకం. అందులో నేను కూడా ఒకడను. మనము కప్ప స్తంభానికి మన భ్రూమత్యం తగిలించి శ్రీమన్నారాయణ ఆ సింహాద్రినాథుని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించిన నాడు మనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చేతనం వస్తుంది. అచేతనం పోయి చేతనం వస్తుంది. చాలా మంచి అనుభవం ఉంటుంది అక్కడ. నాకు గురూజీ 5 minutes ఇచ్చారు. ఒక్క 2 మాటలు మాట్లాడతాం విశిష్టాద్వైతం గురించి. విశిష్టాద్వైతానికి కర్త యామునాచార్యులు శ్రీనాథమునులు. యామునాచార్య వారి తాతగారు శ్రీనాథమునుల వారు. తరువాత లిఖితపూర్వమైనటువంటి విశిష్టాద్వైతానికి ఆద్యులు కర్త శ్రీమద్ రామానుజాచార్యుల వారు. ద్వైత మతము తర్వాత అద్వైతము, అద్వైతం తర్వాత విశిష్టాద్వైతము, అద్వైతం నుండి విశిష్టాద్వైతము మెరుగుపరచబడినటువంటి ఒక సిద్ధాంతము హిందూ సిద్ధాంతము. ఈ సిద్ధాంతము మూలం ఏమిటంటే పరాశర మహానుభావులు రాసినటువంటి విష్ణు పురాణంలోని చిత్ అచిత్ ఈశ్వరం అనే సూత్రాన్ని తీసుకొని దానిపైన విశిష్టాద్వైతము ఏర్పరచబడింది. చిత్ అంటే మన శరీరంలో ఉండే జీవుడు, అచిత్ అంటే మన శరీరము లేదా విశ్వము, ఈ ప్రపంచము. ఈశ్వరం అంటే పరమేశ్వరుడు, దేవాది దేవుడు నారాయణుడు. ఈ బొందిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మను చేరుకున్నప్పుడే అద్వైతానికి మనం చెప్పుకోగలుగుతాం. కానీ అద్వైతం ఏం చెప్తుంది? ఆత్మ వేరు పరమాత్మ వేరు కాదు, అహం బ్రహ్మస్మి, మనమే బ్రహ్మణము అని చెప్పింది. శంకరాచార్యులు వారు మంచిదిగా చెప్పారు. కానీ దానిని తర్వాత కాలంలో తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు చాలామంది. అందుకోసమే విశిష్టాద్వైతం ఏర్పడింది. విశిష్టాద్వైతం ఏం చెప్తుంది? నిజమే, ఆత్మకు పరమాత్మకు భేదం లేదు. ఎప్పుడు ఈ పరమాత్మ నుంచి ఆత్మను విడివడి సృష్టిలో ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఈ ఆత్మలు పరమాత్మను చేరుకోవాలంటే ఫలాపేక్ష లేని సత్కర్మలు దేవుని పేర చేసి దేవునికి అర్పించాలి. మరియు సర్వమానవ సంక్షేమమునకు ఈ జీవుడు చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలి. ఆనాడు తప్పకుండా ఈ జీవుడు పరమాత్మలో కలుస్తాడు. అతనికి మరలా జన్మ లేదు, పునర్జన్మ రాహిత్యం ఉంటుంది. అదే మోక్షము. మన వైశ్రీవత్వం అంటాం, దాన్ని ఏమంటాం? శ్రీ కైవల్యం అంటాం. కానీ మన భారతీయులు, మన మారిసస్సు పుణ్యమూర్తులు నమ్మేది కర్మ సిద్ధాంతము. కర్మ సిద్ధాంతం ఏమిటంటే మనము చేసే ప్రతి కర్మకు ఫలితం మనం అనుభవిస్తాం. అందువల్లనే మానవుడు ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు ఎన్నో ఎన్నో యోనులలో జన్మించి నప్పుడు ఏ ఒక్క యోనిలో జన్మించిన జీవుడైనా సరే పరమాత్మునిపై దృష్టి ఉంచి ఆ పరమాత్మునికి ప్రేరణ సత్కర్మలు చేసి వారి ఫలితాన్ని ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ దేవునికి అర్పించినప్పుడు సర్వమానవ
సంక్షేమం కృషి చేసినప్పుడు ఈ జీవుడు నేరుగా పరమాత్మలో కలుస్తుంది. మరలా ఆ జీవుడికి పునర్జన్మ లేదు. అదే మోక్షము, అదే శ్రీకైవల్యము. అట్లాంటి పురుషులు మహానుభావులు స్వామి వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస, మన మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారని చెప్పి తెలుసు. ఈనాడు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అట్లాంటి మహానుభావులు మీ ముందు ఉన్నారు. మన సత్యకామ గురూజీ గారు, వీరును నన్ను గత నెలలో మా టెంపుల్లో కలిసినప్పుడు వీరిని నేను అంత బాగా గుర్తించలేకపోయాను. వీరు ఒక వైష్ణవ భక్తుల్లా ఉన్నారు, దైవభక్తుడు అనుకున్నానే కానీ వీరిలో ఇంతటి జ్ఞానము, ఇంత చిత్తశుద్ధి, ఇంత దేవుని ఎంత భక్తి ఉందో అనుకోలేదు. నన్ను క్షమించండి గురువు గారు, మీకు మరలా జన్మ ఉండదు. ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మీకు శ్రీకైవల్యం ప్రాప్తిస్తాడు, మీరు దేవుళ్ళు కలుస్తారు, మీరే దేవుడు. మీకు నమస్కారం, మీ అందరికీ నా వందనములు. శ్రీమాన్ నరసింగరావు గారికి అనేక ధన్యవాదాలు. అసలు కృతజ్ఞులము మీకు. Nous vamos vous parler maintenant. Nous appelle Soubarao Garou. Un petit peu de patience. Vous connaissez? Les bons nous contrôlent un petit peu par les enfants aussi. Parce qu'il y a l'honneur pour Mauriciens. Il y a l'honneur pour nous. Dans la langue, chaque fois qu'on a dit moi, vous êtes vraiment impressionné. C'est tout ça silence-là. Et là, il faut envie de dire moi. Et dans un rat, quand on fait un jardin, n'est pas un vieux qui vient. Ici, pas quoi, on est pour le loup jeune. Et majorité de jeunes ici, t'allez là et dire voilà, dans mes oreilles. N'est pour garder un petit peu de silence, pour vous donner encore une bonne impression pour là. Nous appelons nous pouvons finir là. Et on a deux encore là. Vous êtes dans vos 5 minutes. D'ailleurs, c'est Soubarao Garu. మీ సందేశాన్ని క్లుప్తంగా ఆధ్యాత్మిక సందేశం వినిపించండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. మారిషస్లో ఉన్న మీ అందరికీ అనేక నమస్కారాలు. ప్రత్యేకంగా మన అప్పయ్య స్వామి వారి గురువు గారి ఆహ్వానం వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య కారణం అప్పయ్య గారు పిలవటం, అప్పయ్య గారు అయినా కూడా దీనికి మెయిన్ కారణం డాక్టర్ శ్రీ విజయరాఘవాచార్యులు అయిన మా గురువు గారు. నేను ఒక అహోబిళ్ళం అని మీరు అందరూ వినే ఉంటారు, నవనరసింహులు ఉంటారు అక్కడ. అహోబిళ్ళం దగ్గర మాది వృత్తిరీత్యా నేను ఇంజనీర్ని, మాది ఫ్యాక్టరీ ఉంది. కానీ ప్రవృత్తిరీత్యా నా ఆధ్యాత్మిక చింతనలో పడ్డాం కాబట్టి ప్రస్తుతం ఒక దేవాలయం కట్టించాము అక్కడ, వెంకటేశ్వర దేవాలయము. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఇప్పుడే డాక్టర్ విజయరాఘవాచార్య గారు మీకు అన్ని విషయాలు చెప్పి నన్ను గురించి కూడా చెప్పారు. అక్కడ ఆ దేవాలయాన్ని శ్రీ త్రిదండ్రి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీవి స్వామి వారు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు 98లో. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 8 మంది జీఎల్లో ఆ దేవాలయాన్ని మంగళాశాసనాలు చేశారు. అహోబిళానికి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆ దేవాలయాన్ని దర్శించుకొని సేవించుకొని పోతుంటారు. డాక్టర్ విజయరాఘవాచార్య గారు ఎన్నోసార్లు ఆ దేవాలయానికి వచ్చి దేవాలయ అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడ్డారు. ముఖ్యంగా దేవాలయం తరఫున మేము అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు చాలా తయారు చేశాము. ఆ తయారు చేసిన సీడీలు సుమారు 100 ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చాను మీకు ఇవ్వడానికి. అందరికీ మన అబ్బాయి గురువు గారు మీ అందరికి ఇస్తారు. ఎవరికైనా ఈ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం యానిమేషన్ కానీ, లేదా గోవింద నామాల యానిమేషన్ కానీ, లేదా వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మహాత్యాల గురించి కానీ, లేదా అహోబిళాన్ని గురించి కానీ ఏదైనా సీడీలు కావాలంటే మేము అందరికీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము. నారాయణ దేవుడి ప్రబంధం అని వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఇప్పుడు మన నరసింహారావు గారు చెప్పినట్టు వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో చాలా ముఖ్యమైనది 4000 పాసురాలు ఉన్నవి. ఆ 4000 పాసురాలు 12 మంది ఆడవాళ్ళు వాటిని గానం చేశారు. ఆ 12 మంది ఆడవాళ్ళు గానం చేసింది మేము టీటీడీ మన డాక్టర్ విజయరాఘవాచార్య గారి ద్వారా దాన్ని
రికార్డు చేపించి అందరికీ ఇప్పటికి 10,000 సీడీల పైన అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చాము. ఎవరైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఒకవేళ మీకు ఆ సీడీలు కావాలన్నా, లేదా అన్నమాచార్య సీడీలు కావాలన్నా, ఇంకొక ఆధ్యాత్మిక సీడీలు కావాలన్నా మా దేవాలయంలో ఉన్నాయి. మీ అందరికీ ఎవరికి కావాల్సినా కూడా మేము ఉచితంగా అందరికీ ఇవ్వగలము. మీరు ఎప్పుడైనా ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ అహోబిలాన్ని ఏదైనా సేవించుకోవాలని మీకు ఉద్దేశం కలిగితే మా నెంబరు అబ్బాయి గురువు గారి దగ్గర ఉంది. మీరు అడిగి తీసుకుంటే అక్కడికి వస్తే మేము తగిన ఏర్పాటు చేస్తాము. అక్కడి నుంచి కేవలం మంత్రాలయం కానీ అహోబిలం కానీ కేవలం 80-70 కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంది. మా ద్రోణాచలం కూడా చాలా అన్ని విధాల కనెక్టెడ్, రోడ్ బై రోడ్డు కానీ, బై ట్రైన్ కానీ, బై అన్ని విధాల కనెక్ట్ అయ్యింది. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎక్కువ సమయం ఇప్పటికే చాలా కాలాతత్వమైంది అనుకుంటాను. మా జీర స్వామివారు, చిన్న జీర స్వామివారికి మరొకసారి దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర మీరు మాకెంతో మారిషస్కి మొదటిసారి వచ్చినా కూడా మాకు ఏదో కొత్తగా వచ్చినట్టు అనిపించలేదు. మా పాత బంధువులు కలుసుకున్నట్టే ఉంది. అంత ప్రేమగా, అంత ప్రీతిగా మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు ఈ రోజుల నుంచి. వాటికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. జయ శ్రీమన్నారాయణ. సుబ్బారావు గారు, మీ ధన్యవాదానికి మేము కూడా ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నామండి. ప్రసాద్ గారు దయచేసి రండి, మీ సందేశాన్ని వినిపించండి క్లుప్తంగా. जय श्रीमन्नारायण. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. उल्लासपल्लवितपालित सप्तलोकी निर्वाहकोरकित नेम कटाक्षलीला श्रीरङ्गहर्म्यतलमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गरायमेषीं श्रियमाश्रयामः. శ్రీ శ్రీ అప్పన్న గురువు గారు పరమేశ్వర ఆశ్రమం, వెంకటేశ్వర్ల భక్తుల సంఘము, అక్క, అన్న, చెల్లి, తమ్ముడు, మారిషస్ తెలుగు కమ్యూనిటీస్కి నా ధన్యవాదాలు. ఎంతోమంది పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారెవరో కూడా మాకు సరిగ్గా తెలియదు. వారందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు. మీతో గడిపిన ఈ 3-4 రోజులు చాలా ఆనందంగా ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్ని మర్చిపోయాం ఒక్కసారి. అంత బాగా మీరు కలిసిపోయారు. ఎందుకంటే నేను స్విట్జర్లాండ్లో చూశాను, అక్కడ ఓన్లీ ఫ్రెంచ్ తప్ప వేరే మాట్లాడు. ఇక్కడ ఫ్రెంచే, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఆనందం అక్కడ లేదు. చక్కగా అందరూ ఈ తెలుగు యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకుని మన అప్పన్న గురువు గారి ద్వారా ఎన్నో విషయాలు మీరు చక్కగా శ్రద్ధాభక్తులతో తెలుసుకుని అనేక విషయాలు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. మీ రాగాలు కానీ, శృతులు కానీ, ఆరాధన కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ఈరోజు ఉత్సవం కూడా చాలా ఆనందం కలిగించింది. ముఖ్యంగా మన డాక్టర్ విజయ రాఘవాచార్య గారి వల్లే మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి, మారిషస్ పీపుల్కి ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ చక్కని అవకాశం మాకు ఇచ్చినది. ఇది మరవలేని, జీవితంలో మరవలేని అవకాశం. ఒక కార్యక్రమే కాకుండా అనేక ప్రాంతాలను మీరు చూపిస్తూ ఈ మారిషస్లో ఉన్న వైభవాన్ని కూడా మాకు చూపడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన రాఘవాచార్య గారు చెప్పినట్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక దేవాలయాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అలాగే మాది గుంటూరు జిల్లాలో మంగళగిరి అని పానకాల నరసింహస్వామి, ఆయన బెల్లం జాగరి, వాట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ద షుగర్ కేన్ జాగరి.